أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة القارعة مکیہ وہی 11 آیۃ۔ آج ہماری صورت جس کا نام قاریہ ہے اور مکی صورت ہے جی، اور اس کے اندر 11 آیات ہیں جی۔ ایک بات آگے چلنے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جو مکی صورتیں ہیں نا، مکی صورتیں ان کے اندر زیادہ تر جو اللہ تعالیٰ نے بات کو بیان کیا ہے وہ توحید ہے، رسالت ہے اور قرآن کی حقانیت ہے جی، اور نہ ماننے والوں کے لیے قرآن عظیم میں امثال، پہلی قوموں کی امثال بیان کی گئی ہیں اور پہلی قوموں کے انکار پر جو ان کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آیا ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ تقریباً مکی صورتوں میں یہ زیادہ تر بیان ہوگا جی، اور مدنی صورتوں میں زیادہ تر احکام بھی ہیں، اس میں مثلا حج کے احکام ہیں، روزے کے ہیں، زکوٰۃ کے ہیں، نکاح ہے، طلاق ہے، معاملات ہے، تجارت ہے، یہ زیادہ تر مدنی صورتوں میں۔ جی، اور اسی طرح جہاد کا باب جو ہے، جہاد کا احکام وہ بھی زیادہ تر مدنی صورتوں میں ہے۔ تو چونکہ جہاں بھی مکی صورت آئے گی تو اس وقت یہ ذہن میں آنا چاہیے کہ یہاں توحید، رسالت اور قرآن عظیم کی حقانیت اور منکرین کے لیے پہلی قوموں کی انکار پر ان کے اوپر جو عذاب نازل ہوا وہ بیان کرنا، اور نہ ماننے کی صورت میں وعید اور جہنم اور قیامت کی ہولناکیاں اور قیامت کا آنا اور مرنے کے بعد اٹھنا جس کے کفار مکہ منکر تھے، جی، ٹھیک ہے، اور قبر کا عذاب و ثواب، یہ چیز اس میں مکی صورتوں میں عام طور پر یہ بیان ہوتا ہے۔ جی، ٹھیک ہے، جی۔ تو اب یہ بات بتانے کے بعد میں نے اس لیے گزارش کی ہے کہ آج جو ہماری صورت ہے قاریہ، یہ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے اعمال کے وزن ہونے اور ان کے ہلکا اور بھاری ہونے پر دوزخ یا جنت ملنے کا جو ذکر ہے وہ اس میں فرمایا ہے۔ جی، کیا مطلب کہ اعمال کا وزن ہوگا قیامت والے دن، اور پھر بعض کے اعمال ہلکے ہوں گے اور بعض کا وزن بھاری ہو جائے گا، جی، اور بعض کے اعمال کا وزن ہلکا ہو جائے گا، تو اسی مطابقت سے ان کا حق میں فیصلہ کیا جائے گا، جنت کا یا جہنم کا۔ جی، ٹھیک ہے، یہ ایک بات اس صورت میں ہے۔ جی، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو عام طور پر تقابل ہوتا ہے، یعنی جنتیوں اور جہنمیوں کا جو تقابل ہوتا ہے کہ یہ لوگ جنتی ہیں اور یہ جہنمی ہیں، جی، تو جو جہنمیوں کے مقابلے میں عام طور پر جن جنتیوں کا ذکر ہوتا ہے وہ حاجی صاحب وہ جنتی مراد ہیں جن کی یعنی سیاح برائیاں نہیں ہیں، وہ نیک اور متقی اور صلحاء اور بغیر حساب و کتاب جنت میں جانے والے لوگوں کا عام طور پر جہنمیوں کے مقابلے میں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ جی، ٹھیک ہے، اور یعنی یوں سمجھیے کہ انسان جو ہے وہ قیامت والے دن یا دنیا میں 3 طرح کے ہیں، جی، ایک بالکل کافر اور ایک مسلمان۔ جی، پھر جو مسلمان ہے وہ 2 طرح کے ہیں، ایک وہ مسلمان جو جن کے سیئات یعنی گناہ ہے ہی نہیں ہے، ان کی نیکیاں ہی نیکی ہیں، جی، اور دوسرا وہ مسلمان ہے کہ جن کے اعمال ملے جلے ہیں، نیکیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں۔ جی، ٹھیک ہے، تو نیکی کو عربی میں حسنہ کہا جاتا ہے، برائی کو سیئہ کہا جاتا ہے، اس لیے حسنہ اور سیئہ بولیں گے۔ جی، ٹھیک ہے، تو اب چونکہ ابتداً 2 طرح کے انسان ہو گئے، ایک کافر اور ایک مسلمان مومن ہو گیا، تو پھر مومن 2 طرح کے ہو گئے، ایک وہ مومن ہو گیا جن کے اعمال صالحہ ہی ہیں، ان کی سیئہ ہے ہی نہیں ہے، جی، ٹھیک ہے، اور دوسرا وہ مومن ہو گیا جن کی مخلوط اعمال ہیں، یعنی سیئہ اور حسنہ دونوں طرح کے ہیں۔ تو یہ جو میں نے گزارش کی ہے کہ عام طور پر جو جہنمیوں اور جنتیوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے، تقابل ہوتا ہے نا، تو وہاں سے مراد جنتیوں سے مراد وہ مومنین ہیں جن کے اعمال صالحہ ہی ہیں، سیئات ان کی ہیں ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، جی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ بات بھی سمجھنے کے بعد اب میں نے گزارش کی ہے کہ اس صورت کا خلاصہ اور اس صورت کے اندر کیا چیز بیان فرمائی گئی ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا
اور اس वजन के हल्के और भारी होने पर दोज़ख और जन्नत का फैसला किया जाएगा अल्लाह ताला की हाथ। जी ठीक है। दूसरी बात, अगली बात ये समझ रहे हैं कि क़यामत वाइदन आमाल को गिना नहीं जाएगा बल्कि आमाल का वजन किया जाएगा। जी ठीक है। क्या मतलब गिनने में और वजन में क्या फर्क है हाजी साहब? कि देखें मसलन आप एक सेब ले लें या एक आम ले लें, तो उनको तराजू में रखकर आप अगर बड़े बड़े आपने आम लिया है या सेब लिया तो उसको आप तराजू में रखेंगे तो 3 आएंगे जी किलो ठीक के अंदर। जी जी और अगर आप छोटे छोटे दाने लेंगे तो वो 4, 5, 6 आ जाएंगे किलो के अंदर। जी। अब देखो है 3 जिसमें दाने आ रहे हैं वो भी किलो वजन है जी, और जिसमें 5, 6 दाने आ रहे हैं वो भी वजन किलो ही है जी। जी ऐसे ही है ना जी? जी बिल्कुल। हाँ जी। तो यानी आमाल का वजन होगा, आमाल का अदद नहीं, गिना नहीं जाएगा। अब इसका मतलब क्या है और इसका फायदा क्या है कि आमाल का वजन होगा। वजन का मतलब ये है कि बाज लोगों के आमाल गिनती के लिहाज से तो कम होंगे लेकिन वजन के एतबार से वो ज्यादा हो जाएंगे। जी 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 ठीक है। मैं वो बताता हूँ वजह क्या है जी। नंबर 2, बाज मोमिनीन के आमाल गिनती के एतबार से तो ज्यादा होंगे लेकिन वजन के एतबार से वो हल्के होंगे जी। अच्छा ठीक है जी। अब इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये आमाल का जो वजन है ना, वो आमाल का वजन है इखलास पर मबनी है, तक़वे पर मबनी है, इबादत के अंदर खुशू खुजू पर मबनी है। तो जिस बंदे की इबादत में जितना खुशू खुजू होगा, जिस मोमिन की इबादत में जितना खुलूस होगा, उतना ही उस मोमिन की इबादत का सवाब ज्यादा होगा, चाहे वो गिनती में कम ही क्यों ना हो। जी ठीक हो गया। सुबहान अल्लाह जी। सुबहान अल्लाह। अब ये बात समझ आ गई ना जी साहब? जी बिल्कुल। तो यानी एक आदमी की सिर्फ फराइज नमाजें हैं, नवाफिल नहीं है, लेकिन फराइज के अंदर खुलूस और खुशू खुजू इतना है कि वो जनाब क्या है, जिस आदमी के दूसरे के मुकाबले में उसके नवाफिल भी हैं, बहुत सारा कुछ है, लेकिन उसमें वो खुशू खुजू और वो खुलूस इखलास नहीं था जो इसके कम अदद वाले में था। तो अब इसके बावजूद कि इसके आमाल कम हैं लेकिन वजन में ये भारी हो जाएंगे। जी ठीक है। तो ये है यानी आमाल। अब मैंने पहली बात दोबारा दोहरा रहा हूं कि इस सूरत के अंदर जो है आमाल के वजन होने और उनके हल्के और भारी होने पर दोज़ख और जन्नत का फैसला अल्लाह ताला की तरफ से जो होगा उसका जिक्र है जी। और दूसरी बात मैंने आपको जो गुजारिश की है कि यहाँ भी जन्नतियों और दोषियों को का जिक्र आता है तकाबुल के एतबार से, यानी एक आयत में जन्नतियों का जिक्र है, फिर दूसरी आयत में दोषियों का जिक्र है, और ये तकाबुल होगा। क्या मतलब? अगर तुमने ये अमल किए तो जन्नत में जाओगे, अगर तुमने ये अमल ना किए और ये बुरे काम किए तुम जहन्नम में जाओगे। ये आम तौर पर तकाबुल जो होता है ये मोमिनीन मुखलिसीन और काफरों का आपस में होता है। जी ठीक है जी। मतलब कि जिन मोमिनीन के आमाल सालिहा ही है, हसना ही है, सय्यआ नहीं है। जी जी ठीक है। और जिन मोमिनीन के आमाल मिले जुले मखलूत हैं, सय्या और हसना, उनका तकाबुल यहाँ काफरों के साथ नहीं होता, उनका अपना अलग जिक्र है। ठीक है जी। ठीक है जी। दूसरा मैंने आपको ये बताया है, गुजारिश ये कि आमाल का वजन होगा, आमाल को गिना नहीं जाएगा। उसका मैंने आपको यानी वजाहत भी कर दी है और उसका फायदा भी बता दिया। जी जी बिल्कुल। अब हम आते हैं सूरत के अल्फाज की तशरीह की तरफ। अब यहाँ पर 3 दफा लफ्ज कारिया आया है जी। पहले नंबर पर तो आप ये समझ रहे हैं कि कारिया किसे कहते हैं? तो मिन अस्माए यौमिल क़ियामत, यानी ये कारिया क़यामत के नामों में से एक नाम है। ठीक है जी। ठीक है जी। जैसे कि मसलन एक ही चीज के कई नाम होते हैं जी। जी। एक शहर के कई नाम होंगे, एक आदमी के भी मसलन बस औकात कई नाम, एक ददियाल ने रख दिया, एक ननियाल ने रख दिया, एक दोस्तों ने नाम रख दिया जी। ऐसे होता है ना जी। जी जी बिल्कुल। हाँ जी। तो एक ही चीज के कई नाम होते हैं। इसी तरह ये जो है ना कारिया, ये क़यामत के नामों में से एक नाम है। क़यामत के बहुत सारे नाम हैं, मसलन हाका भी आया है, तामा भी आया है, साखा भी आया है, गाशिया भी आया है। ये सब नाम कुरान अज़ीम के अंदर मौजूद हैं। जी ठीक है। हाका 31 पारे में है, तामा भी है, साखा भी है, गाशिया भी है, और उन नामों में से एक नाम कारिया भी है। ठीक है।
ٹھیک ہے جی. اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ قاریہ ہے کیا. یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. جی نمبر 2 بات یہ ہے کہ قاریہ کا معنی کیا ہے لفظی. تو اس کا معنی ہے کھٹکھٹانا. جیسے ہم جا کر کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں دروازہ جی کسی کا, تو اس کو کہتے ہیں کھٹکھٹانا. یعنی کھٹکھٹانا سمجھ آ رہی نا اس کی لفظ کی. جی بالکل. ہاں جی, تو یہ اس کا لفظی معنی ہے کھٹکھٹانا. اچھا, اب اس کو 3 دفعہ ذکر فرمایا ہے. 3 دفعہ ذکر فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ہولناکی اور شدت کو, قیامت کی ہولناکی اور شدت کو بیان کرنا مقصود ہے. اور وہ کیسی ہوگی جی. اب رہی بات کہ اس کو کھٹکھٹانے والی کہا ہے کہ یعنی قیامت کو, تو یہ کیسے کہ یہ کانوں کو انسان کی جناب کیا ہے جی دل کو گھبراہٹ سے اور کانوں کو سخت آوازوں سے کھڑکڑا دے گی. انسان جب یہ سور پھونکا جائے گا, ونفخ فی الصور, جب سور میں پھونکا جائے گا اور قیامت برپا ہوگی تو انسان ہکا بکا رہے گا. انسان کا دل پھٹ جائے گا, کان جو ہے وہ یعنی دماغ پھٹنا شروع ہو جائے گا. جیسے کہ سورت حج کے اندر زندگی باقی اور کیا ہے جی ہمارے حالات باقی ہے, تو ہم انشاءاللہ 17ویں سپارے میں زندگی رہی تو حج میں جا کر یہ پڑھیں گے کہ کیا ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم بخشو, یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. یہ وہاں بھی قیامت کی ہولناکی کو بیان فرمایا ہے کہ یعنی حاملہ عورتیں اپنے حمل کو گرا دیں گی, جانور جو حاملہ ہیں وہ اپنے حمل کو گرا دیں گے جی, اور لوگ ایسے جیسے نشے کے اندر آدمی پھر رہا ہے. یہ کیفیت ہوگی. قیامت کی سختی کو بیان کیا. تو یہاں اسی لیے اس کو 3 دفعہ لفظ قاریہ یعنی اس کی سختی اور ہولناکی کو بیان کیا گیا ہے. اس لیے فرمایا, اور اس ہولناکی اور سختی کی آگے پھر 2 یعنی اس کا کیا ہے سمجھو کہ اس کا کیا ہے اسے کہتے ہیں کہ رزلٹ کیا نکلے گا. یعنی اس ہولناکی کا رزلٹ کیا نکلے گا, تو وہ بتایا ہے کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. وہ قیامت والا دن وہ ہوگا کہ جس دن لوگ کیا ہے جی منتشر بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے. جی ٹھیک ہے. اس طرح ہو جائیں گے. قیامت کی ہولناکی اس طرح ہوگی, اور قیامت جب برپا ہوگی تو یہ ہے حاجی صاحب قیامت برپا ہونے کا وقت. یعنی کیا ہے کہ جب دنیا ختم ہوگی اور قیامت برپا ہوگی تو اس وقت جو ہے نا یہ کیفیت ہوگی. تو کیسے ہوں گے لوگ جو ہے بکھرے ہوئے پتنگے, یہ جو روشنی کو اوپر نہیں آتے پتنگے, ہاں جی بالکل, ہاں ان کو کہتے ہیں جی یعنی مبسوس منا بکھرے ہوئے اور فراش کا منا پتنگے جی. تو یا ان کو دوسرے لفظوں میں پروانہ بھی کہتی ہیں جی. جو روشنی کے اوپر آ کر بلب کے اوپر آ کر یہ ٹھنڈے موسم میں آ کر ٹھا لگتے اندر, اور نہ ان کو مرنے کا فکر نہ ان کو کچھ فکر, اور ایک دوسرے کے اوپر گر رہتے ہیں, اور جو ہی وہ بلب کی تپش میں جاتے ہیں تو مر کر نیچے ڈھیر لگا ہوتا ہے جی فرش کے اوپر. تو یہ آپ نے مشاہدہ کیا بھی ہوگا, آپ نے دیکھا بھی ہوگا جی. تو یعنی یہ کیفیت ہوگی اس وقت انسانوں کی, پروانوں کی طرح منتشر ہوگے, بکھرے ہوئے ہوں گے, پتہ نہیں چلے گا. اب یہاں پر یعنی پروانوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے انسان کو. قیامت والی جو ہولناکی کی وجہ سے انسان کی کیفیت ہوگی وہ پروانوں منتشر بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوگی. اس میں پروانوں کے ساتھ جو یعنی مثال دے کر سمجھایا گیا, اس کی 3 وجہ لکھی علماء نے. پہلے یہ ہے کہ چونکہ قیامت والے دن جب جمع ہوں گے تو اس وقت تمام انسان اولین اور آخرین جو ہے نا ایک میدان میں جمع ہوں گے, اور جب ایک میدان میں جمع ہوں گے تو انسانوں کی اتنی کثرت ہوگی. تو یعنی یہاں پر انسانوں کو جو پروانوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے وہ کثرت میں دی گئی ہے. جیسے کہ آپ نے مشاہدہ کیا ہے کہ بلب کے اوپر کتنے کثرت کے ساتھ پروانے پھڑ کر رہے ہوتے ہیں جناب. جی بالکل. اور دوسری کیا ہے جی کہ یعنی ان کے ساتھ تشبیہ دی پروانوں کے ساتھ کمزوری میں. جیسے کہ پروانہ کمزور ہوتا ہے, اسی طرح قیامت والے انسان کمزور ہوں گے, لیکن وہ انسان جو کافر ہیں جو اعمال صالحہ رکھتے ہیں ان کا یہاں پہ ذکر نہیں, وہ کمزور نہیں ہوں گے جی ٹھیک ہے. تیسری وجہ ان کے ساتھ یہ ہے کہ وہ کیا ہے جی
یعنی معاشرے میں انسان عام تیسرے ہے کہ بے چین اور ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے اور پھر رہے ہوں گے. کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کدھر جانا ہے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہوں گے، پریشانی کا عالم ہوگا، تو افراتفری پھیلی ہوئی ہوگی. تو یہ تیسری تشبیہ اس طرح ہے جیسے کہ پروانوں کے اندر بھاگ دوڑ لگی ہوتی، اس طرح انسانوں میں یہ کیفیت ہوتی. جی جی ٹھیک ہے. لیکن میں پھر گزارش کر دوں کہ یہ کیفیت کافروں کی ہوگی یا جن کے اعمال سیئہ ہیں، غالب ہیں، اور اعمال صالحہ کم ہیں، ان کی ہوگی. جو اعمال صالحہ ہی رکھتی ہیں اور انبیاء علیہ السلام ہے، اولیاء ہے، متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، نیک لوگ، ان کی یہ کیفیت نہیں ہوگی، بلکہ وہ تو سکون کے ساتھ قیامت والے دن ہوں گے اور خوشبو کے ٹیلوں کے اوپر وہ سیر کر رہے ہوں گے. جی یہ ہوگا مومنین صالحین کے ساتھ، تو یہ ہوگا. جی ٹھیک ہے. دوسری مثال دی ہے کہ اس قیامت والے دن جو قاریہ ہے، اس دن کیا ہوگا جی. دوسرا فرمایا کہ جو پہاڑ ہیں، اتنے بڑے مضبوط پہاڑ ہیں، وہ پہاڑ جو ہے نا وہ رنگین دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے. یعنی ایسے جیسے کہ یہ رضائی ہم بھرواتی ہیں، اس کے اندر روئی ہوتی ہے، اس کو ہم وہ بیلنے والے کے پاس لے کر جاتی ہیں، پھر اس کو وہ دھنکتا ہے. عام طور پر آج تو وہ رضائیاں بنی بنائی لے لیتی ہیں. پہلے وقتوں میں لوگ جو ہے نا رضائیاں ان مشینوں والوں کے پاس لے کے جاتے روئی، اور پھر وہاں سے وہ اس کو بیلتا، اور بیلنے کے بعد پھر رضائی میں ڈالتا، اور پھر اس کو اس وقت جو بیلتے ہیں اس وقت اس کے اندر سے حاجی صاحب ایک ذرات نکلتی ہیں. اس روئی سے کیا نکلتی ہیں؟ ذرات نکلتی ہیں. پھر وہ ہوا میں منتشر ہوتے اڑتے ہیں. جی فرمایا اس طرح اتنے بڑے مضبوط پہاڑ، جو پہاڑ جو ہے نا کیا ہے، والجبال اوتادا قرآن فرماتا ہے، اور پہاڑ جو ہے وہ زمین کے لیے میخیں ہیں. اب زمین جو ہے یہ پانی کے اوپر، اس کے نیچے سارا پانی ہی پانی ہے جی. اور پانی کے اوپر ہونے کے باوجود زمین حرکت نہیں کر رہی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حرکت کو روکنے کے لیے یہ پہاڑ بڑے بڑے بطور میخوں کے اس کے اندر گاڑ دیے. جی اس کی رگوں میں اس کے اندر گاڑ دیے اور زمین کو مضبوط کر دیا کہ یہ جناب ہلے نہ وزن کی وجہ سے. تو یہ پہاڑ اتنے مضبوط ہیں جس نے زمین کو پانی کے اوپر اس کو روکا ہوا ہلنے سے. ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھر رہیں گے. جی اب یہاں لفظ ہے عیہن اور منفوش. عیہن کہتے ہیں رنگین کو اور منفوش کہتی ہیں دھنی ہوئی اون کو یا روئی کو. جی جی. اب ان پہاڑوں کو رنگین کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ پہاڑ جو ہے ان کے مختلف رنگ ہیں حج صاحب. سفید بھی ہیں، کالے بھی ہیں، سرخ بھی ہیں، تین چار طرح کے. والجبال جدد بیض وحمر مختلف الوانها 22ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے رنگ مختلف ہیں، جن میں حاجی صاحب سفید بھی ہے، ابیض بھی ہے، اسود بھی ہے، احمر بھی ہے. یہ تمام رنگ ہیں جی. تو جب یہ منتشر ہوں گے تو اس وقت یہ رنگین لگیں گے. جی ٹھیک ہے. لگیں گے جی رنگین معلوم. جی جی. اب یہ ایک پہلے نمبر پر قیامت کی ہولناکی کو بیان فرمایا، پھر اس کو آگے سمجھایا ہے کہ یہ کیفیت ہوگی انسانوں کی اور پہاڑوں کی یہ حالت ہوگی. اب اس کے بعد جب قیامت برپا ہو جائے گی اور حساب و کتاب کا وقت آئے گا تو ترازو جب لگ جائے گا تو اس وقت کیا ہے جی کہ فاما من ثقلت موازینہ، اس کا وزن جو ہے، اس کا ترازو جو ہے وہ بھاری ہو گیا تو وہ خوشی کی زندگی گزارے گا جی. وہ عیش کی زندگی میں ہوگا، وہ راحت کی زندگی میں ہوگا، وہ جنت کی پہاڑوں میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا پلڑا یعنی وزن جو ہے وہ کم ہلکا ہو جائے گا، یعنی کافر ہوگا، ایمان نہیں ہوگا، تو وہ کہاں ہوگا جی؟ اس کا ٹھکانہ فَأُمُّهُ حاویہ، اس کا ٹھکانہ کیا ہے جی؟ حاویہ ہے جی. حاویہ اس کا ٹھکانہ ہے. اب آگے ہمیں کیا پتا حاویہ کہ اللہ نے خود ہی بتایا ہے. کہ اے مخاطب آپ کو کیا معلوم کہ وہ حاویہ کیا ہے؟ فرمایا وَنَارٌ حَامِيَّةٌ، وہ دہکتی ہوئی ایک آگ ہے جی، سلگتی ہوئی اور دہکتی ہوئی آگ ہے. اب اس کا میں آپ کو بتاؤں
वो आग हाजी साहब जिसके अंदर धुआं ना हो, जी जिसके अंदर धुआं ना हो। आपने तो शायद ये नहीं देखा होगा, क्योंकि आप तो शहर की जिंदगी गुजारने वाले हैं और शहर में सूर्य गैस होता है, तो ये आम तौर पर ये जो पठान दाने दाने भूनते हैं ना, और इनके पास कोयले होती हैं, और कोयले की जब इसको जलाया जाए तो ये दहकते हैं, और इनके अंदर धुआं ना हो तो उसे कहते हैं दहकती हुई और सुलगती हुई आग। जी जी ठीक है। तो बिल्कुल यानी उसके अंदर वो चीज ना हो जो कच्चापन भी ना हो और उसके अंदर धुआं भी ना हो, उसे कहते हैं हामिया। तो ये है मतलब उसका कि दहकती हुई या सुलगती हुई आग। जी ठीक है। ये है आपकी इस सूरत का जो खुलासा और लुब्बे लुबाब। इसमें मैं फिर दोहरा देता हूँ कि 3 बातें हैं। पहली बात क़यामत का कारिया, यानी ये है क्या, ये क़यामत के नामों में से एक नाम है, और यहाँ 3 दफा लफ्ज अल्लाह ने कारिया बोला है, जिसकी हिकमत और वजह ये है इसकी हौलनाकी और शिद्दत को बयान करना मकसूद है। और फिर आगे मिसाल भी दी कि इंसानों की ये कैफियत होगी, पहाड़ों का ये आलम होगा, और आगे फरमाया कि जब नामा आमाल वजन किया जाएगा तो जिनका नामा आमाल यानी ईमान वाले होंगे तो वो तो राहत और सुकून की जिंदगी में होंगे, और जो काफिर होंगे वो हाविया उनका ठिकाना होगा। और हाविया क्या है जी, वो दहकती हुई और शोले मारती हुई आग है जी। ठीक है जी। अल्लाह महज अपने फजल और करम से हम सब की हिफाजत फरमाए, और हमारे अल्लाह ताला हमें बिला हिसाब किताब अपना नेमतों वाली जन्नत अता फरमा दे। अगर हिसाब किताब शुरू हो गया तो हमारे पल्ले फिर कुछ नहीं है। अल्लाह रहम करे जी। अब आइए तर्जुमे की तरफ जी। जी बिल्कुल जी, आइए तर्जुमे की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। तर्जुमे मैंने आपको गुजारिश की है, मैं लफ्जी तर्जुमा करता हूँ। अल कारिया, कारिया का लफ्जी माना है खड़खड़ाने वाली। मामना क्या, फिर आ गया कारिया का वही मना खड़खड़ा डालने वाली। इसके बाद में है वाव, वाव मना और है। मामना तू क्या, मामना क्या। अदरा, अदरा युद्री को मुनता है समझना जानना। काफ मना तुझे, मामना क्या, कारे मना खड़खटाने वाली। फिर वही लफ्ज आ गया। अब मैं इनका तीनों का 3 आयतें होंगी, मैं इनका तर्जुमा करने लगा हूँ जी। अल कारिया तो वो खड़खड़ा डालने वाली या खड़खटाने वाली। अच्छा, मल कारिया, कैसी है वो खड़खटाने वाली चीज जी। वमा अदरा का मल कारिया, और तू क्या समझा क्या है वो खटखटाने वाली चीज। इसको 3 दफा बार बार बयान फरमाने के बाद जिसकी वजह मैंने आपको बता दी है। जी जी। फरमाया यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस। इसकी एक वजह और भी समझने तर्जुमे में जाने से पहले आगे कि जैसे कि किसी चीज की सख्ती और शिद्दत को बताने के लिए बंदा उसको 3-4 दफा तपीर करता है, 3-4 दफा बोलता है जी। तो यानी इसके नुकसान का, यानी जैसे बच्चे को समझाया जाता है या जिसको किसी चीज की नुकसान का पता ना उसे बताया जाता है, उसको बार बार दोहराया जाता है ताकि उसके दिलो दिमाग में उसके नुकसान बैठ जाएं। इसलिए क़यामत को कारिया 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 3 दफा जिक्र फरमाया है ताकि इसकी हौलनाकी और इसकी शिद्दत जो है वो इंसान के दिमाग में बैठ जाए आदमी के, और आदमी जो है आमाल सालिहा करके और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह जल्ल जलालुहु और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानकर दुनिया से चला जाए और कामयाब हो जाए ताकि इन हौलनाकियों से वो महफूज रह जाए जी। यौम मना, अब फरमाया उसकी पिछली की वजाहत है। यौम, जिस दिन के यकून नासु, काना यकूनु, यकूनु का मना हो जाएंगे, अन्नास मना लोग या आदमी, काफ मना तरा, फराश मना क्या है जी पितंगे, मबसूस मना बिखरे हुए। अब माना यह है कि जिस दिन हो जाएंगे आदमी बिखरे हुए पितंगों की तरह जी। फराश का मना क्या है, माना जी ऐसा पितंगे, मबसूस मना बिखरे हुए जी, मुंतशिर। और फराश का मना आप परवाने भी कर सकते हैं, मुंतशिर बिखरे हुए परवानों की तरह इंसान होंगे वो क़यामत का दिन होगा जी। ठीक है। और क्या फरमाया, वो में ना और है, तकून में ना होंगे, जिबाल कहते हैं पहाड़ों को जी, कल काफ में ना तरा, ईन कहती हैं रंगीन रंगीन, मनफूश में ना है धुनी हुई, माना ये होगा और होंगे पहाड़ रंगीन हुई ऊन धुनी हुई। आसान माना करता हूँ रंगीन धुनी हुई ऊन की तरह होंगे जी।
जिस दिन के हो जाएंगे पहाड़ रंगीन धुनकी हुई ऊन की तरह या ठीक है ऊन की तरह या रुई की तरह हो जाएंगे। जी। तो ये मैंने आपको बता दिया पहाड़ माशाल्लाह कितने मजबूत हैं जी। हाँ जी हाँ जी, आपने हमारे अपने मुल्क के मरी के पहाड़ और उधर अल्हम्दुलिल्लाह मदीना तैयबा में और मक्का में कितने कितने पहाड़ है, मक्का के अंदर मजबूत पहाड़ हैं जी और काले स्याह पहाड़ हैं जी। ये सारे के सारे हाजी साहब रुई की तरह हो जाएंगे। एक है जर्रा होना यानी कंकरे होना, कंकरे नहीं रुई की तरह जर्रात, और रुई भी वो नहीं जो रजाई में डाली जाती बल्कि रुई के अंदर जो जर्रात निकलते हैं और मुंतशिर होते हैं उसकी तरह हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। फरमाया जब ये कैफियत होगी तो अम्मा मन सकुलत मवाज़िनुहु, अम्मा का मना है सो और मन मना जिसकी, सकुलत मना भारी होना वजनी होना और मवाज़िना तराजू जी। वो मना उसका माना ये हुआ बस जिसका जिस शख्स का मन मना जिस शख्स का, अब शख्स में चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है जी। तो सकुलत वजनी हो गया या भारी हो गया, मवाज़िन उसका तराजू, तो अब उसको इनाम क्या मिलेगा? फा मना बस, हुआ मना वो आदमी, फी मना में, ईशा मना जिंदगी, राजिया मना नियामतों वाली या खुशी वाली जी। अब देखिए फिर दोबारा फअम्मा मन सकुलत मवाज़िनुहु, बस जो शख्स ये वजनी हो गया उसका तराजू, आमाल नामे का तराजू और साथ क्या माना करना है वजनी हो गया उसका तराजू यानी ईमान के साथ जी। फहुवा फी ईशत राजिया, वो नियामतों वाली जिंदगी में होगा जी। ठीक है। आगे चले वाव में ना और अम्मा में ना बस, मन में ना जो शख्स चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, खफत में ना हल्का होना और मवाज़िन में ना उसका तराजू, तो अब माना ये होगा और जो बदबख्त का जिसका तराजू हल्का हो गया उसका वजन फउम्मुहु हाविया, उसका ठिकाना हाविया है। उम का मना है ठिकाना और हाविया मना हाविया ही कर लें या इसका मना है गड़ा, असली मना इसका क्या है? हाविया का मना है गड़ा। अच्छा, अब इसको ठिकाने से यानी उसका ठिकाना क्या है? गड़ा है। अब यहाँ लफ्ज बोला है उम कहती हैं पनागाह को, कहती हैं लौटने की जगह को, जैसे कि बच्चा जब उसको भूख लगती है प्यास लगती है या उसको कोई खौफ होता है और डर होता है तो वो भाग कर दौड़ कर अपनी माँ की गोद में चला जाता है जी। ऐसे ही होता है ना जी? जी बिल्कुल। अपनी माँ की गोद में चला जाता है, पनाह पा लेता है और वो फिर वहां जाकर महफूज हो जाता है। ठीक है। अच्छा, तो इसलिए इसको फरमाया गया कि उसकी यानी क्या है जी, उसका माना बताया गया उसका ठिकाना, उसका मर्जे, उसके लौटने की जगह गड़ा है जी। अब दूसरी बात, इसको हाविया को गड़ा का माना दिया गया इसलिए कि अल्लाह माफ फरमाए। हदीस में आता है या मुफस्सिरीन ने लिखा है यहबून फिन्नार अला रूसिहिम, वो यानी सिरों के बल वो जहन्नम में गिरेंगे, जहन्नमी सिरों के बल जहन्नम में गिरेंगे, जहन्नमी। आगे इसकी हौलनाकी को बयान फरमाया गया वमा अदराका, मा ये वा मना और मा मना क्या, अदरा मना तू क्या समझा, मा हिया वो क्या है जी, यानी हाविया वो क्या चीज है जी। तो फरमाया कि नारुन हामिया, वो दहकती हुई आग है जी। ठीक है। एक दहकती हुई आगे कुरान अजीम ने खुद ही उसकी तफसीर और माना बयान कर दिया जी। ठीक है। बाज अल्फाज की मानी खुद कुरान ही बयान फरमा देते हैं और बाज अल्फाज की कुरान की मानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई जी। तो ये है हाजी साहब हमारी सूरत कारिया, इसकी तशरीह और तफसीर और इसके अंदर क्या चीज को बयान किया गया है वो मैंने आपके सामने रखा। जी जी समझ आ गई है जी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।